الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لسنا الإمام قطب الملا الشمس وصموه النفوس الإمام حبيب عبد الله بن أبو بكر عن إدريس أولاد سادة الأخطاب حسين وعنه وشيخ أبو بكر عني وذرية الجميع من حسين الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر عن إدريس بن مقام الأربعة وشيخ عبد القادر وإخواني موصول إمام فروعهم في الدين وإحبائهم. ثم لسنا الإمام فروعهم في الدين وإحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من الله ونبأ بالدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم روج من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح سبتنا مران kita mengumpul sebutin naruh وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وإحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الفاتحة للرسول وتابعين السنة ومحمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ذاكرة لكل إنسان ذاكرة لكل صالح ولعبدنا ولوالد ومرسلين ذكر العبد والعافية وعناية الله يغفر لنا وطريقنا عبد والهدى والعفاف والرب على دين الإسلام والإيمان بلادنا وعلى اتحاد كل سيدنا والإحسان ولكل ناس سريعا وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقرنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما لم تبد له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم بفضلك اللهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أمني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله. أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله أتوب إلى الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi syan. La ilaha illallah alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan amlaka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya manan. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmatullah, sambil menunggu kedatangan guru kita Yusuf Muzaki, mari kita sama-sama munajat membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Karena qasidah Ya Arhamar Rahimin ini isinya munajat semua, isinya doa. Yang Al-Fakir pahami itu salah satunya meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan selama setahun. Kemudian diminta agar kita dipimpin bukan dari golongan orang-orang yang berlaku zalim. Apalagi banyak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak. Ya ummu dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, Ya zal ula wal ghina wa ya qawi ya
الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نضيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل زول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الإمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa tilala 'ala al-khair wa nasiha lil muslimin min afdalil qurbat wa rafa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadar rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidi sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sabiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, para guru, para amir masjid Abi Musa Asy'ari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teristimewa guru kita, orang tua kita yang Anarulan Abdullah Alirus, yang pada malam hari ini beliau diwakili Wan Safi. Kita sama-sama doakan walaupun beliau tidak hadir bersama kita, insyaallah ruhnya tetap memberi semangat kepada kita. Dan kita doakan beliau dan guru-guru kita yang lain senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara Allah Subhanahu wa taala dalam perlindungan yang maha kokoh, dalam perlindungan yang maha kuat, yang tidak ada yang lebih melindungi selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi anugerah sehat afiat lahir batin, dimudahkan segala urusan-urusannya, segala hajat-hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala, terutama mataan Allah fitul hayati. Umur beliau senantiasa dijaga, dipanjangkan Allah dalam keadaan penuh berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak nasihat-nasihat Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nashihul Diniyah wa Wasaya Imaniyah ini. Beliau masih menjelaskan tentang umur panjang yang disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah umur panjang yang baik. Sebaliknya, umur panjang yang diisi dengan kemaksiatan, maka itu jadi suatu hal yang tidak baik bagi pemiliknya. Ulangi sedikit, kemarin malam Rabu kemarin sebut faqad warada annahu tughra alal insan. Di dalam beberapa hadis disebutkan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bahwa nanti di akhirat kita selaku insan, selaku hamba Allah akan disodorkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita waktu kita dalam sehari selama 24 jam itu, siang dan malamnya itu diperlihatkan dalam keadaan, dalam bentuk, dalam gambaran gudang, ya kan, kemarin seperti itu. Kemudian nanti waktu dari yang selama 24 jam itu, dari waktu ke waktunya itu akan kelihatan
kelihatan oleh kita. Jadi waktu yang kita gunakan, contoh hari ini, hari Selasa, hari tadi sampai besok berarti. Kalau sekarang berarti malam Rabu ya. Kalau hitungan Hijriah berarti dari maghrib tadi kita sudah masuk Rabu sampai besok hari Rabu. Nah, contoh nih, sekarang jam berapa? Jam 8. Kita gunakan untuk ngaji, ya misalnya. Nah nanti kelihatan tuh jam 8-nya itu seperti apa. Nanti jam 9-nya seperti apa, jam 10-nya seperti apa. Terus sampai putaran waktu yang sehari semalam kalau jumlah jamnya yaitu 24 jam. Nah, kalau waktunya, jamnya misalkan jam 8 ini kita isi dengan amal to'at. Contoh ngaji nih. Nanti terlihat terang bercahaya, kemilau, bersinar. Jika waktu yang digunakan to'at. Sebaliknya, jika waktunya diisi dengan maksiat, nanti terlihatnya gelap. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian beliau Imam Al-Haddad katakan, wa amal lati yajiduha mamlu'atan dulmatan. Falau qudiya alaihi ayyamuta indan nadri ilaihi minal asib wal khasrah. Nah, waktu yang kita temukan, katakanlah kita ya, insan ini kan kita. Jadi kalau kita katakan insan, seakan-akan orang lain yang melakukannya. Jadi supaya lebih hitumnya lebih mengena ke kita langsung maknai kita. Kita misalkan yang kita temukan gudangnya itu gelap. Tadi kan disebut gudang jam itu diperumpamakan gudang. Nah, gudang yang diisi dengan taat bercahaya, gudang yang diisi dengan taat gelap, kan gitu. Nah, gudang yang kita temui gelap, andai ditakdirkan ketika melihat saat itu mati. Cuma kan saat itu bukan waktunya lagi mati, karena udah mati kan. Andai ditakdirkan mati ketika melihat gudang yang gelap itu, kita akan mati. Berarti andai sekarang diperlihatkan, tentu mati kita. Lama tak. Cuma kan saat itu la mauta fil akhirah, udah masuk alam akhirat, tidak ada lagi kematian. Maka yang ada penyesalan yang tidak berujung kepada kita. Penyesalan terus nyesel. Jadi waktu kita ketika di dunia kita sia-siakan tanpa diisi dengan ketaatan. Nanti yang diisi dengan maksiat nyesel dengan kemaksiatan kita. Fal amil bi ta'atillah yakunu fiha farhan muqtabitun ala dawam. Orang yang waktunya dia gunakan untuk taat, dia isi dengan amal soleh. Contoh kita sekarang jam 8 ya. Jam 8 kita isi dengan amal soleh. Amal solehnya berupa ngaji. Nah, nanti nyesel, nggak berujung. Nah, yang amal soleh pun, yang waktunya dia gunakan untuk amal soleh pun sama. Selanjutnya terus meningkat. Gembira, senang. Jadi enggak putus-putus senangnya.
istirahat apa namanya, bahagianya nggak ada istirahat, terus bahagia. Wal amil bimasyiatillah tarhun magmum, dan orang yang waktunya dia gunakan untuk maksiat sama dia apa namanya bingung. Kalau sekarang apa, galau. Galau terus nganti bahasa sekarang. Gelisah gitu. Suntuk terus, campur penyesalan dengan kesedihan, campur terus, enggak henti. La yajal yajdan tarhuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayah. Dan penyesalan, kegelisahannya itu terus meningkat tanpa ada ujung, tanpa ada habisnya. Fakhtar li nafsik rahimakumullah, silahkan kamu pilih mau yang mana. Kurang lebih kata Imam Al-Haddad, sudah aku kasih tahu tuh bagaimana keadaannya nanti orang yang waktunya dia gunakan maksiat dengan orang yang waktunya digunakan untuk taat. Nah, silahkan kamu pilih mana. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu, kata Imam Al-Haddad. Ma dumta fi daril ikhtiyar ma yanfa'uha wa yarfa'uha, selagi kamu masih berada di daerah ikhtiar, di daerah dipersilakan untuk memilih dan menentukan pilihan kita dan menjalankan pilihan kita. Silahkan, mumpung masih waktunya kita ikhtiar, waktunya kita menjalankan ikhtiar. Fa innaka law qad mutta kharajal amru min ikhtiyari, karena jika kamu sudah mati, sudah meninggal, sudah bukan lagi waktunya ikhtiar, sudah nggak ada kesempatan. Maka mumpung sekarang masih ada kesempatan, tentukan pilihan kamu. Memilih mengisi waktu kamu dengan taat, dan nanti kamu akan dapati kamu waktu yang kamu gunakan itu terang benderang, kamu bahagia, kamu senang terus menerus tanpa henti. Atau kamu memilih waktu yang kamu gunakan maksiat, kamu lihat nanti dalam keadaan gelap gulita dan kamu dirundung kegelisahan yang tanpa ujung, yang tanpa henti. Silakan tentukan pilihan kamu. Wa badir wala tusawwib, dan bergegaslah, jangan tunda-tunda. Fa inna taswifa syarrun, karena menunda-nunda amal itu bukanlah hal yang baik, tapi adalah suatu hal yang buruk. Wal insan mu'ridun li afaq wasawagil kasirah, sedangkan manusia dihadapkan pada afat. Afat itu apa? Sekarang badan kita sehat, tangan kita mulus, bisa jadi esok hari, lusa kemudian jari kita luka, mata kita sakit, pendengaran kita berkurang. Mumpung sekarang kita belum dihadapkan pada apa, masih sehat, masih mulus, masih rahayu. Wasyawagil, dan juga dihadapkan pada kesibukan. Mumpung sekarang senggang. Jadi jangan besok, kita nggak tahu besok kita bagaimana kondisi waktu kita, badan kita, waktu kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin.
Ini sering kita dengar hadis ini, igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi jadikanlah keuntungan yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama, sababak qabla haramik. Manfaatkanlah atau jadikanlah keuntungan, artinya jangan sia-siakan masa muda kamu sebelum masa tua. Artinya aji mumpung muda, mumpung kita badan masih seger, duduk masih kuat bertahan lama-lama, pendengaran masih jelas, pandangan masih jelas gitu. Karena sudah tua, udah banyak yang kerasa. Duduk aja nggak tahan lama-lama, jangankan duduk, berdiri juga. Kadang jalan, mohon maaf, kita masih harus ada penopang. Sekarang masih muda, manfaatkan masa muda kamu. Wasihatak qabla saqami, juga manfaatkan masa sehat kamu sebelum sakit. Mumpung masih sehat, kalau kita sakit, boro-boro ngaji, makan aja nggak enak, ya, boro-boro ngaji. Wa firaga qabla sublik, dan masa lengang kamu sebelum kamu sibuk. Mumpung masih lengang. Wa ginat qabla faqri, dan kaya kamu sebelum fakir. Wahayat qabla mautik, dan hidup kamu manfaatkan sebelum kamu meninggal. Jadi haji mumpung gitu, haji mumpung masih hidup, kita masih ada kesempatan. Karena kalau sudah meninggal, bukan lagi waktunya kita beramal, tapi waktunya memetik hasil amal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil amali sholihah qabla an tushgilu, bergegaslah kamu menjalankan amal soleh sebelum kamu sibuk atau sebelum kalian sibuk. Jadi mumpung belum sibuk. Contoh yang masih muda, mumpung belum punya istri, ya, udah punya istri, belum punya anak, mumpung belum punya anak, udah punya anak baru 1, mumpung belum 2. Kenapa? Karena udah 2 lain lagi konsekuensinya. Gitu. Makanya beda yang sudah punya keluarga, daya cerna, daya tangkap berkurang, wajar. Kenapa? Harus dibagi. Beda dengan yang masih muda. Nah, ini yang muda manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan lengang. Karena nanti kalau sudah berumah tangga itu nanti apa gitu. Dan yang sudah keluarga jangan jadi alasan, ya, harus mumpung belum punya anak. Sudah punya anak 1, jangan dijadikan alasan mumpung belum 2 gitu seterusnya. Kita mau habis. Qultu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum. Jadikanlah hubungan kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir kalian. Wa qala salatu wassalam, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matan maghbun fiha. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu, terperdaya dengan 2 nikmat tersebut.
Mana as-sihah wal farag, sehat dan kelengangan. Kalau orang Sunda bilang salse, mumpung masih salse, mumpung rine. Gultu, kata Imam Al-Haddad nambahkan, fal magbun fiha man utiha fa'asa sahihan farigon. Yang dimaksud orang yang tertipu di sana di dalam hadis tadi, yang dalam hadis baginda Nabi, yaitu man utihima, orang yang diberi karunia sehat dan lengang, dia hidup sehat juga lengang, waktunya enggak banyak untuk kesibukan yang lain. Cuma fa'asa sahihan farigon, kemudian dia hidup dalam keadaan sehat dan lengang, yunfiku sihatah wa firagah fil ghaflat, cuma dia gunakan kesehatan dan kelengangan waktunya fil ghafalat, di dalam hal-hal yang gofla, hal-hal yang gofla, yang buat dia lalai dari Allah. Cuma haha hehe maaf ya. Terus jadi pegawai listrik cuma lantrak listrik kemana-mana nggak jelas gitu. Digunakan untuk gobla, cuma main-main, nggak ngaji, nggak apa, nggak jelas gobla. Nah itulah orang yang seperti itu, yang magbun, yang tertipu, terperdaya oleh kesehatannya dan kelengangan waktunya. Wal batolat, juga dia gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk yang maksiat, hal-hal yang tidak disenangi Allah, hal-hal yang membuat mengundang murka Allah. Aufi mu'anatil asghali dunyawiyah al-mulahiyat, atau dia gunakan untuk mengurus kesibukan-kesibukan dunia yang membuat dia lupa mengingat Allah. Itu juga sama orang yang mabuk. Wa anil amali sholihah, dan membuat dia lupa beramal soleh. Sama orang yang diberi karunia sehat, diberi karunia lengang, senggang waktunya, cuman dia gunakan untuk sesuatu kesibukan dunia yang membuat amal soleh dia tinggalkan, dia lalai. Wa innama yastabinu la annahu magbun ba'dal maut hina yu'inu ma fatah min ad-darajatil ula allati lahu anfaqa fi talabiha sihatuhu wa birabuhu lana laha. Ya jelas sudah bahwa orang yang magbun, yang tertipu setelah mati, setelah meninggal, ketika apa yang luput dia tidak bisa dapatkan, dia tidak bisa dapatkan derajat-derajat mulia di akhirat, dia tidak bisa raih, itu terlebih lagi nanti ininya apa namanya, terperdayanya, yang andai kata dia gunakan kesehatannya, terus kesenggangan waktunya, tentu derajat di akhirat, derajat kemuliaan di akhirat tersebut dia bisa raih. Qala Ali karamallahu wajah, Imam Ali karamallahu wajah berkata, an-nasu niyamun. Ini orang-orang itu, manusia itu, kata Imam Ali, niyamun, pada terlena, pada tidur. Pada tidur.
Fa idza matu intabahu. Jika mereka sudah mati baru mereka sadar. Kalau udah mati baru sadar dengan penyesalannya, sadar dengan kelalaiannya, udah menyanyiakan waktunya. Baru andai gitu. Itu kata Imam Ali karamallahu wajhah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari kalian dikumpulkan, itulah hari diperhitungkannya kesalahan. Baru ibaratnya nanti kita nih akan baru tahu, baru terasa gitu. Terasa oleh kita penyesalan terhadap waktu-waktu kita di dunia ini yang kita gunakan tidak untuk beramal soleh. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, laisa yatahasyatu ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi kerugian ahlul jannah. Ini ahlul jannah, bukan ahli neraka. Jadi ahlul jannah saja masih merasa rugi. Orang masuk surga ada yang merasa rugi, yang merasa nyesel. Nah, ahlul jannah enggak merasa rugi, melainkan artinya mereka ahlul jannah masih merasa rugi. Merugi dalam hal apa? Waktu-waktu yang berlalu mereka tidak gunakan dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jadi ahli jannah aja nyesel waktu yang dia lewati ketika di dunia tidak digunakan dalam keadaan tidak diisi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang makna zikir ini luas. Ada zikir muayyad, zikir muaqqad, zikir ghair muaqqad. Ada zikir yang terikat dengan waktu. Contoh seperti sholat, zikir ba'da sholat yang warid maksud dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa pagi sore, zikir. Ada zikir yang terikat dengan suatu ketetapan tertentu yang secara khusus zikir ini dikenal yaitu zikir ismudat dan zikir nabi wal isbat dalam terminologi ahli thariqah gitu. Yang mana zikir dua hal ini sebagai salah satu riyadhah, melatih seorang murid supaya lebih bisa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih merasa dekat dengan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan sekadar la ilaha illallah, hatinya lalai, belum zikir. Hatinya belum merasakan kedekatan dengan Allah, belum zikir. Gitu kurang lebih. Kalau sebenarnya luas, maknanya luas. Secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Jadi zikir itu umum luas maknanya. Termasuk sekarang kita zikir tetap zikir. Cuma caranya dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu talabul ilm, perintah Rasul talabul ilm.
Jadi kita nih ngaji dapat pahala zikir. Dapat pahala zikir. Kita ngaji seperti ini dapat pahala zikir. Tapi orang zikir enggak dapat pahala ngaji. Rugi. Maka kata Nabi SAW, ahli surga masih merasa rugi dengan waktunya yang mereka lewatkan, yang berlalu tidak digunakan berzikir kepada Allah. Artinya dalam keadaan goflah, dalam keadaan lalai. Wadalik idza ra'u qad ral faid bisababil ghaflah bitilka sa'ah minal qurbi wan na'im. Dan penyesalan ahli surga tersebut dikarenakan bila mana nilai kadar yang lewatnya, yang berlalunya, waktu yang berlalunya itu karena goflah, artinya karena lalai. Misalkan waktunya ngaji kita malah sibuk nggak jelas, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa amma man anfaqa sihatahu wa firadahu bima'asillah wa masyakhitihi fa huwa hasirun mamqut. Adapun orang yang menggunakan kesehatannya dan kesenggangan waktunya bima'asillah, digunakan maksiat. Maksiat itu lawannya taat. Sekarang kita ngaji menjalankan perintah Allah, artinya karena patuh kepada Allah, syariat dalam tanda kurung Allah dan Rasulnya memerintahkan kita ngaji. Kita jalankan ngaji, berarti kita melakukan taat. Salat, berarti Allah, Rasul atau syariat memerintahkan kita sholat. Kita lakukan sholat, berarti kita taat. Tidak taat, berarti maksiat kita. Tidak ngaji, berarti maksiat kita. Jadi maksiat itu bukan dalam pengertian judi, mabok, enggak. Orang sudah nisab zakat, enggak zakat, berarti masih maksiat. Ya, gitu. Jadi pengertian maksiat itu tidak terbatas pada hal-hal yang umum kita kenal, ya, judi atau apa namanya, ya yang dan lain-lain lah, yang seperti yang biasa maklum. Kita nggak judi, kita nggak mabok, ya? Kita nggak seneng apa namanya itu, hal-hal yang seperti itu. Tapi nggak mau ngaji, nggak sholat, ya masih ya sama. Ya. Fahuwa khasirun. Nah, orang yang gunakan kesehatan dan kelengangan waktunya dalam maksiat kepada Allah dan hal-hal yang membuat Allah marah, murka, fahuwa khasirun mamqut. Maka dia adalah orang yang rugi, dan selain rugi, mamqut, dibenci Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah. Walaysa bimangkur, bukan lagi orang yang rugi, bukan lagi yang terperdaya, tapi khasir mamqut.
Innamal maghun man yunfiqu hafil batalat wal mubahat. Orang yang maghun itu adalah orang yang menggunakan kesehatannya fil batalat pada hal-hal batil wal mubahat, juga yang hal-hal yang mubah, cuman tidak taat. Hal-hal yang mubah, yang boleh, maka hukum itu kita mengambil hukum itu bukan hanya sekedar boleh, jangan asal boleh, boleh ini, jangan. Nah, contoh makan, kita pakai baju yang kayak gimana mubah kan? Kita nggak diharuskan harus pakai baju tertentu atau bentuk baju tertentu, pakai picik tertentu kan enggak. Kita pakai warna hitam mubah, silahkan. Ya, kita mau pakai warna hijau mubah. Tapi nanti ada yang makruh. Ya, sama baju bentuknya mubah, tapi kadang dari warna ada yang makruh yang dipakai oleh laki-laki kaum muslimin. Jadi kita nih kaum muslimin yang laki makruh memakai pakaian yang berwarna yang gejreng, yang umum disukai oleh perempuan. Jadi bukan hanya boleh ini, enggak. Kadang dalam kebolehan itu ada boleh tapi dibenci, artinya yang makruh. Dalam makanan jangan asal boleh, nanti makruh. Makruh ada dua, makruh tanjih, ada makruh tahrim. Makruh tanjih, makruh ringan. Makruh tahrim walaupun makruh, tapi kepleset sedikit, lolos rem sedikit, jatuh haram. Gitu. Wa qad yakunu makna al-ghaban fi sihah wal farad. Kadang makna al-ghaban ini terjadinya dalam kesehatan, adanya dalam kesehatan dan kelengangan. Ayyata'attahuma al-insan fayubtala bil amrad awid-du'fu wa kasratul asghar. Yang si insan diberi ujian dengan sakit, diberi ujian dengan lemah, sehingga ketika sakit kan tidak sehat, ya kan? Sehat sakit, ada sehat sakit nggak ada sakit sehatnya nggak ada. Kadang ada yang kesehatan seseorang itu tidak bisa dia dapatkan, tidak bisa dia rasakan karena sakit dan lemah. Contoh, kita sakit enggak, tapi badan kita gemeter karena kurang darah, sakit enggak? Ya kan? Jadi lemah, tenaga kurang. Enggak, kurang darah, cuman agak-agak demam sedikit, sehat, enggak sakit, tapi tetap lemah. Kenapa? Karena suhu tubuhnya enggak stabil. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu, fala yatamakanu bisa berbidalik minal amali sholihi minal musolihat, sehingga dia tidak memungkinkan menjalankan amal soleh sebagaimana yang bisa dijalankan oleh orang-orang yang sehat. Al-farigun, orang-orang yang senggang. Fafham hahuna. Maka dalam hal ini kata Imam Al-Haddad, silakan pahami betul-betul qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal 'ala 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 'ala
Allah memberikan keutamaan, mengutamakan kepada orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang kuat, ya, yang berjuang. Atau yang berjuang tuh mulai sedikit nggak ngaji, berarti nggak berjuang. Sakit enggak? Aduh, kaki lemes nih, nggak ngaji, berarti nggak berjuang. Yang mujahid ini berjuang, memerangi apa yang kesibukannya demi Allah, demi untuk meraih ridho Allah. Hujan, nggak ngaji, berarti nggak berjuang. Gitu. Nah, orang-orang yang berjuang ini Allah beri keutamaan lebih melebihi orang yang alal qaidin, orang yang duduk manis, nggak mau berjuang. Ajran adiman, diutamakannya ajran adiman, diberi kelebihan keutamaan pahala yang agung. Secara teori adat nggak bakalan sama hasilnya, kebahagiaannya orang yang rajin usaha dengan yang cuman kongko duduk manis malas-malasan. Enggak. Nah itu dalam hal usaha ya kan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan pahami juga hadis baginda Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah senangi. Makanya kita nih orang mukmin jangan cengeng, ya, jangan lemah, dikit-dikit nyerah, harus kuat. Dan kekuatan ini sebagai faktor pendorong kita untuk berjuang memerangi malas kita, memerangi syahwat kita, memerangi hal-hal yang tidak baik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk keimanan kita. Fahris alama yunfi'u fahris alama yanfa'u wasta'in billah. Fahris, sungguh-sungguhlah, nyanyaanlah atau kesengsenglah kamu terhadap apa yang bermanfaat untuk kamu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'za, jangan lemah, jangan gampang nyerah. Fa in galabak amrun faqul qadarullah wa masyaallah. Jika suatu hal menimpa kamu sehingga kamu tersisih, sehingga kamu kalah, sehingga kamu tidak bisa terkendali, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah mentakdirkan sesuatu dan apa yang Allah kehendaki maka Allah lakukan, Allah kerjakan. Misalkan kita tidak bisa menguasai mengendalikan kita terhadap satu hal yang mendominasi kita, ya, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah dan yakinlah sesuatu yang Allah kehendaki Allah itu lakukan.
Artinya itu semata-mata karena memang ketentuan dari Allah. Kita udah berusaha cari kerja, cari usaha, segala hal sudah kita jalankan, segala hal sudah kita coba, tapi tetap kita belum. Nah, itu namanya kita apa namanya yang dimaksud dari kata-kata tadi. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Wa iya, walau hati-hati, walau terhadap kata-kata lau. Andai ya saya sehat, andai saya punya duit, andai saya jadi kaya. Jangan. Kalau memang kamu tidak mampu, udah. Jadi jangan berandai-andai. Kenapa? Fa innal lau, karena kata-kata lau itu andai. Tabdahu amala syaitan. Itu yang membuka celah perlakuan setan kepada kita. Jadinya andai saya jadi orang kaya di masjid saya bangun ya. Kalau nggak mampu sudah gitu. Ya, serahkan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, minta diberi kemudahan kepada Allah, dan yakini kelemahan kita itu adalah ketentuan dari Allah. Qultu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, li'anna la yaqulluha fil aksar ila azizun kaslan. Karena kata-kata lau itu yang andai itu kebanyakan yang ngomong, kata Imam Al-Haddad, bukan saya ya. Kebanyakan yang ngomong adalah orang-orang yang lemah, yang pemalas. Jadi orang-orang lemah yang pemalas, kata Imam Al-Haddad. Yafutul umur al-hasanah inda tamakun minha min azihi wa kasli. Sehingga urusan-urusan yang baik terlewati oleh dia karena kelemahannya dan kemalasannya. Padahal dia mampu, tapi karena malas lewat. Padahal dia bisa, karena malas ya sudah lewat. Aw muta'amidun ala hauli wa quwwati, atau orang yang bertumpu, berpatokan dengan upaya dan kekuatannya. Jadi tidak bersandar kepada Allah. Wasa'yi wa hilati, dan perlakuannya, upayanya. Jadi tidak bersandar kepada Allah. Seolah-olah karena dia. Andai ini dikasih ini enggak bakalan. Coba kalau malam itu, andai malam itu kita duduk di sana depan, enggak bakal terjadi maling tuh. Oh, malingnya udah. Andai gitu. Itu hati-hati, kata Imam Al-Haddad. Jauhi kata-kata lau, yaitu maknanya kurang lebih andai. Bahasa kita berandai-andai. Yahsabu annahu yanju bihtirajihi. Ya, dia mengira bahwa dia bisa selamat dengan upaya penyelamatannya dia. Padahal selamatnya dia itu karena Allah yang menyelamatkan. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yughni hadrun min qadarin. Jadi kehati-hatian itu tidak cukup menyelamatkan dari qadar Allah. Hati-hati perlu. Tapi selamatnya kita bukan semata-mata karena kehati-hatian
kita, tapi karena Allah yang menyelamatkan kita. Fata'ammal dalil, silahkan renungkan, kata Imam Haddad, renungkan, pikirkan, cermati, hayati. Fa innahu jalilun tahta ilmin kasir wa ilallah afiyatul umur wallahu a'lam. Kita Imam Haddad menutup perkataannya dengan wa ilallahi aqibatul umur. Ada Assalamualaikum Ismail karena waktu udah ini apa namanya cukup panjang, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberi karunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan afiat, kita bisa sama-sama lanjutkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kita semoga sehat walafiat, banyak umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk ayahnya kita berminta Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat beliau dunia maupun akhirat, agar beliau dipanjangkan umurnya fi sihatin wa afiyah fi taatillah Subhanahu wa taala ala dinihi wa ala kulli sholih wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا ظفرنا بأننا اتقنا وأننا أشرفنا على الرضا أشرفنا واتب علينا توبة تغفر كل حرام واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو رب وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فرحمة تمنعنا بالتزام منا بالمصطفى رسولي نقض بكل سور بالمصطفى رسولي نقض بكل سور بالمصطفى رسولي نقض بكل سور صلى وسلم ربي عليه أتهمي وآله وصحبه لا تشركوا والحمد لله بالبر والتناهي. اللهم بارك لنا من ذريتنا وذرهم وفقهم تعبدهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم جلوسنا وارحم امتنا وارحم ازواجنا وذريتنا